श्री गुरुपदपादुकाभ्यां नमः। आकाशं पतितो द्वयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। ओम श्री चरमनाथाय नमः। आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय घन अशरण शरण सर्वकारण कारण परम पिता परमात्मा प्रभु अव्यक्त मंडलाधीश से जरिया कुलिया प्रभु चरमनाथ गुरु स्वामी चरण बिंदरे ए दिनहीन अधम कोटि कोटि शतकोटि दंडवत प्रणाम करी समस्त गुरुभ्राता गुरु भगिनी एवं हरिभक्त गौरभक्त भगवत पिपासु तथा ओडिशावासी समस्त को सप्रेम सश्रद्ध गुरुस्वामी प्रणाम। तो मो प्रभु जो एते सुंदर चरम शास्त्र लिखिदी जाइछंती आम समस्त को से कौन से शास्त्र नुहत सी आमको जमीती छोटू बड़ पर्यंत आम जो छोटू धीरे जन्म होला पर धीरे धीरे चली शिखिले एवं सब काम शिखुचे जी आम हाथ धरी जन आम आगू को बढ़ेबार आमको माने पथ निर्देशक ही रहे। तो मो प्रभु ये चरम भितर जो चरम शास्त्र लिखिंट ये भितर एते सुंदर लिखिंट जी पढ़ो ताको लगे जे सतरे मो प्रभु मते हाथ धरिकी चलिकौंट कि मो प्रभु मते हाथ धरिकी मते आगू को आगू बढ़े नौ कि मो प्रभु मते कहवा शिखाउछंती कि मोर प्रभु मते चलैवा शिखाउछंती कि। तो ये बाणी एते सुंदर बाणी एवं बाणी खाली शुणिले हेनी यदि से बाणी को आम हृदयंगम करवा एवं आम जीवन भितर ताकू जब आम प्रयोग करवा ताकू व्यवहार करवा निश्चिंत आम मुक्ति मुख्य निवारण बाट पाइबा एवं प्रभु शरण आम समर्पण हो। मो प्रभु चरम द्वितीय पुष्प प्रथम पाखुड़ा चतुर्थ संख्या आज आम श्रवण करवा। तो से भीतर आमर दिनचर्या से भीतर आमर दिनचर्या केमिति हवा दरकार एवं आम संसार भितर केमिति जलिबा आमर राग द्वेष अहंकार गर्व से सबको आम भूली जाई केमिति भातृत्व प्रेम जागृत करवा एवं केमिति आम आगू को बढ़िबा ये भितर प्रभु सुंदर भाव में आमको आगू को बढ़ाई। तब से फास्ट प्रभु लिखिंट जे मो कलामाणिक मो नयन पितुलारे मो कथा मन रखी बाप प्रत्येक मुहूर्त प्रभु कहते मो कथा मन रखी तो कारण आम संसार मोह भितर काले भूली जा कि प्रभुंर भूली जा। तो प्रभु को भूलीगले प्रभुंर कथा भूली जा प्रभुंर वाक्य प्रभुंर शास्त्र भूलीगले आम पुणी पथहरा हो बार बार प्रभु कहते। तो कहते मन कोण मत पोछि देना तो मैंने केते सुंदर कथा प्रभु कहते मन कोण को पोछीदेवा ना तो आम सब भूली जा पुणी संसार मोहग्रस्त हो मोहग्रस्त हो गला पुणी आम से तलितलांत हो जेहेतु आम से निगम घर पुओ आम जेहेतु प्रभुंर संतान तो से प्रभु लिखिले तोर नीतिदिनियर कार्य जंजाल मध्य मत टिके स्थान देउछु तो केते सुंदर कथा प्रभु कहते। तमिति आमर चरम द्वितीय पुष्प प्रथम पाखुड़ा चतुर्थ संख्यार प्रभु अनेक कथा कही। तो चलतु आम से प्रभुंर जो चरम शास्त्र से चतुर्थ संख्या को आम श्रवण करवा। बोलो चरमनाथ भगवान की जय। ओम श्री गुरुपदपादुकाभ्यां नमः। चरम द्वितीय पुष्प प्रथम पाखुड़ा चतुर्थ संख्या सबु प्राप्ति मोर हजि जाऊ पछे मिलु सदा तम कल्याण भक्त दासर मागुणी शणी भावग्राही गुरुस्वामी श्री ठाकुर आमको कल्याण दे अगणित अनुगत भक्त भाई मानकर भिक्षा थाली पूर्ण करिछन्ति। चरम पृष्ठारे कल्याण देली तोते एक नियमित धारावाहिक स्तंभरे प्रभुपाद श्री श्री ठाकुरंकर स्वहस्त लिखित आश्रीवाणी विश्व जनतार वेदनार्थ हृदय आशा आश्वासनार प्रलेप देवाई प्रशस्त लक्ष्य पथरे सकल बाधाबंध अतिक्रम करी आगे जावाई यह प्रत्येक को उत्साह दिए। यह केवल एक सुखपाठ्य विभाग नहे नित्य पाठ्य अनुसरणीय एवं सकल समस्या आशंका दूर करने निमंते सहयोगी। चरमरे मो कलामाणिक मो नयन पितुली मो कथा मन रखिचुटी बाप मन कोण तते पोछि देउना तो तोर नीतिदिनर कार्य जंजाल मध्य मते टिके स्थान देउछु तो सकाळु बिछଣା छाड़िबा मात्रे मते मने पकाई पारुछु राति शोइबा बेले मु तोर मने पड़ुछिटी शଯ୍ୟା त्याग ठारू आरंभ करी पुणी शଯ୍ୟା ग्रहण करने पर्यंत दैनंदिन जहाँ सब कर जाऊछु से सब कर्म मते जोग करि पारुछु तो यह ही परा प्रकृत कर्मयोग यही कर्मयोग ही परा निष्काम कर्म। यही सूत्र रे कर्म कले कर्मफल भोग हुए ना
ଏହା ପରା ଅସଲ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ମୁକ୍ତିରୁ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସେ। ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିଲେ ତୁ ଭକ୍ତ ହୋଇଯିବୁ ରେ ଧନ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହୋଇଯିବୁ। ଏଇଟି ସାର କଥା। ମନେ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବୁ, ପାଶୋରି ଯିବୁନି। ଚରମରେ ବାପ ଧନଟି ମୋର, ଏଇମାତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ଏଇ ଜଗତରେ ପକାଇଲୁ। କିଛି ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପାଇଲୁଣି ତ? ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦକୁ ଦୃଢ଼ କଲୁଣି ତ? ତୃତୀୟ ପାଦରେ ତୋର ଢଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ରେ ବାପ। ବୁଝୁଛୁ କି କିଛି? ଦେଖି ଦେଖି ପାଦ ପକାଇ ଚାଲିବୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଥିବୁ, ଅସ୍ଥିର ହେବୁ ନାହିଁ ବାପ। ଲୟ ଚହଲି ଗଲେ ମନ ଚହଲି ଯାଏ, ମନ ଚହଲିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବ କିପରି? ଖସଡ଼ା ପଥ ପରା, ଖସଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବୁ ଯେ ରେ ବାପ ଧନ। ଚାଲିବା ଧରାପରା ମୋ ପାଖରୁ ଶିଖି ନେଇଛୁ, ଭୁଲି ନାହୁଁ ତ ବାପ। ମନେ ରଖି ଯେମିତି ଶିଖାଇଛି ସେମିତି ପାଦ ପକାଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବୁ। ବାପରେ ଭୟ କରିବୁନି, ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ତୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଥିବୁ। ଥମକି ଥକି ଅଟକି ଯିବୁନି ଧନମଣି ମୋର। ନିର୍ଭୟ ନିର୍ଭୟ କରିଥିବୁ, ନିର୍ଭୟ କଲେ ଅଭୟ ପାଇବୁ, ଅଭୟ ପାଇଲେ ଭୟ କଟିଯିବ। ନିର୍ଭୀକ ହୋଇଯିବୁ ରେ, ନିର୍ଭୀକ ହୋଇଯିବୁ। ଆମେ ପରା ସବୁବେଳେ ତ ପଛେ ପଛେ ସାହା ହୋଇ ରହିଛୁ। ଭୟ ଗୋଟାଏ କ'ଣ? ବୀର ବିକ୍ରମରେ ଶକ୍ତିର ସନ୍ତାନ ପରି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯା, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ। ଏହି ତିନି ପାଦ ଯାଇ ଯେତିକି ପାଇଛୁ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଟକି ଗଲେ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କି ବାବୁ? ଚରମରେ ମୋ ଧନମଣି ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବୁ ନାହିଁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ, ତାହା ବି ମୋହ। ନିନ୍ଦା କିମ୍ବା ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁ, ତାକୁ ସବୁ ପାଦରେ ଚଲାପଥରେ ଦଳିମ କଚି ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବୁ। ତିନି ପାଦରେ ଏ ଧରାଧାମ ଚମକି ଉଠିଲାଣି, ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁ ପରା ଜଗଜ୍ଜୟ ହୋଇଯିବୁ ରେ। ତୋତେ ବଳି ବହିକି ଆଉ କିଏ ଆଗେଇ ଯିବ କି? ତୁ ପରା ଅଗ୍ରଣୀ, ଅଗ୍ରଦୂତ। ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମକୁ ଚରମ ନାମ ଧରି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛୁ ଚରମ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ। ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ତୁ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବୁ। ଚରମରେ ମୋର ମୋ ବାପଟି ପରା। ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ଜାତିଭେଦ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜାତି, ମଣିଷ ଜାତି, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ମାନବ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ, ପଢ଼ିଛୁ, ଆମେ କହିଛୁ ପରା। ଏ ବସୁଧା ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ସହଜରେ ଭୁଲି ଯାଉଛି କିପରି ରେ ବାୟା? ଲଜ୍ଜା ତୋର ଗତିପଥ ରୋଧ କରୁଛି ପରା। ଥରେ ଜୋର କରି ସାମାଜିକ ଚଳନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଲଜ୍ଜା, ସଙ୍କୋଚ, କୁଣ୍ଠା, ଭୟ ତଡ଼ିଦେ ତୋ ହୃଦୟରୁ। ଲଜ୍ଜା, ଘୃଣା, ଭୟ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପଥର କଣ୍ଟା। ସେ କଣ୍ଟା ଏଡ଼େଇ ଦେ ରେ ଧନ। ରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଚରମ, ଭୌତିକ ଜଗତର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ମାପି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଗତିକ ଶିକ୍ଷାର ମାପକାଠିରେ ତୋତେ ମାପି ତୁଚ୍ଛ ମଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବୁ। ସେମାନେ କ'ଣ ତୋ ମହିମା ଜାଣିଲେଣି? ଅହଙ୍କାର କରିବୁ ନାହିଁ। ମାନ, ସମ୍ମାନ, ଉପାଧି, ପଦବୀ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ପଛରେ ଧାଇଁବୁ ନାହିଁ। ପରଶ୍ରୀ କାତର ହୋଇ ଆପଣାର ଅମଙ୍ଗଳକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏ ସକଳ ପରା ମାନସିକ ବନ୍ଧନ। ଏ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ରେ ମଣି। ସଦା ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବୁ ମୋ ବାପ ଧନଟି ପରା। ଚରମରେ ମୋ 21 କଳା ବିଶିକେଶନ। ସ୍ୱାର୍ଥବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଦିନ ମାପିବୁ ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବୁ, ଦେହଘଷା ଭାବ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଯେତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବୁ ତାଠୁ ସେତେ ଅଧିକ ଦୂରେଇ ରହିବୁ। ବହୁ ମିଳାମିଶା କରି ବିକୃତ ହେବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଥିବା କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣାର ଆଚରଣରେ ଫୁଟାଇବୁ। ଖାଲି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ବାକ୍ବିତଣ୍ଡା କରିବୁ ନାହିଁଟି। ଲୋକେ କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା ବୋଲି ଭାବି ନେବେ। ଯେତିକି କହୁଥିବୁ ତହିଁରୁ ଅଧିକ କାମର କରି ଦେଖାଇବୁ। ମୋ ବାୟା ହାତୀ, କର୍ମଯୋଗକୁ ପାଶୋରି ଯିବୁ ନାହିଁ ରେ ମଣି। ମୋ ଧନଟି ପରା। ମୋ ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବୁ। ତୋ ସ୍ନେହରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ, ଠକିଯିବୁ। ଶୂନ୍ୟର ବନ୍ଧନରେ ସକଳ। ଶୂନ୍ୟକୁ କିଏ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ରେ? ନିରାଶ ହେବୁ ନାହିଁ। ତୁ ସେପରି ପାଗଳାମି କରିବୁ ନାହିଁ ପୁଅ। ଯାହା ଦେବୁ ତା ବଦଳରେ କିଛି ଆଶା ରଖିବୁନି ରେ। ତୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ଦେବୁ, ବାଧା ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ତୋ ପାଇଁ ସାଇତା ରହିଛି। ରହିବୁ
ପ୍ରତିଦାନ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ, ସବୁ ନାସ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ ମୁଁ ପରା ଯାଚି ଦେବି, ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲି କହିବୁ କାହିଁକିରେ ପାଗଳା। ଚରମ ଧନରେ ମୋର ଏ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ନାନା ପଥ, ନାନା ମତ, ନାନା ଗତ ରହିଛି। ସେ ସବୁ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଜୀବ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର। ତୁ ଏ ସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବୁ, ନିନ୍ଦା କରିବୁ ନାହିଁ। କେହି ତୋତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମୋ କଥା ମନେ ପକାଇବୁ, ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଧୀରସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ହୋଇ ସହିଯିବୁ ଧନ। ଏତିକି ନିଶ୍ଚୟ ପରତ୍ୟ ଯିବୁ, ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ। ତୋ ବୁକୁରେ ମୋର ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ବାଣୀ ରହିଛି, ତହିଁରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି। ଗୀତା ଅପେକ୍ଷା ତୁ ଅଧିକ ନିକଟତର, କାରଣ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୁରୁଷଙ୍କର ହାତଲେଖା। ତୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା। ଚରମରେ ଏ ସମାଜରେ କିଏ କେତେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ସତେ। ତୁ ସବୁ ଶୁଣୁଛୁ, ସବୁ ଜାଣୁଛୁ, ସବୁ ଶୁଣିବୁ, ଜାଣିବୁ, ବୁଝିବୁରେ ବାପ। ହେଲେ ତୋ ମତରେ ଅଟଳ ଅଚଳ ରହିବୁ। ମୋ ମତ, ମୋ ପଥ ଗତ ମୁଁ ତୋତେ ଜଣେଇଛି, ଶୁଣେଇଛି, ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ପରା। କ'ଣ ଭୁଲିଗଲୁ କି ଧନ? ମୋ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିଲେ ସିନା ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଚେତେଇ ଦେବି, ବତେଇ ଦେବି। ସଂଯୋଗରୁ ଯୋଗ ହୁଏ, ସଂହତିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଯୋଗସୂତ୍ର ଛିନ୍ନ କରିବୁ ନାହିଁଟି। ପ୍ରକୃତ ଜୀବଧର୍ମରେ ପଡ଼ି ସଂହତି ହରାଇବୁ ନାହିଁ। ସଂଘ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଠକିଯିବୁ ଯେ। ଖସରା ପଥରେ ପାଦ ଦେଇ ଖସଡ଼ି ପଡ଼ିବୁ ଯେ। ମୋର ବୋଲ ମାନିବୁ, ବୋଲକରା ହେବୁ। ମନରୁ ମେରୁ ପରି ଅଟଳ ରଖିବୁ ମୋ ବାୟା। ପରନିନ୍ଦା ପରକୁତ୍ସା ଗାଇ ବୁଲିବୁନି, ତୋ ମୁହଁରୁ ମୋ କଥା ଫୁଟି ବାହାରୁ। ପର କଥାରୁ ତୋତେ କ'ଣ ମିଳିବରେ? କିଏ କ'ଣ କଲା ତହିଁରୁ ତୋତେ କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନ କରୁଛୁ ସେହି ହିସାବ କଷି ଆମ କଥିତ ପଥରେ ପାଦ ଚାଳି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟର ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ। ଭୂମିର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ ସମାଜକୁ ପଠେଇଛି ବାପ? ତୁ ଭୂମାର ସନ୍ଧାନ କରିବୁ, ତୁ ସତ୍ୟ ସନାତନର ସନ୍ଧାନ କରିବୁ। ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେବୁ, ଆପଣା ଭାବରେ ଆମକୁ ରସାଇ ମଜି ରଖିଥିବୁ। ଆମ ଭାବର ମନକୁ ରସାଳ କରିବୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପାଇବୁ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ହୋଇଯିବୁ ରେ। ନମ୍ର ହେବୁ ଧନମଣି ମୋର, ବିନୟୀ ହେବୁ। ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଗାଇ ବୁଲିବୁନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବୁନି। ସେମାନେ ତୋ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି କି ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଅଧିକ ନୁହଁ। ସାମଭାବ ପୋଷଣ କରିବୁ, ବୈଷମ୍ୟ ଆଣିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ବିଷମ ସମସ୍ୟାର ଜନନୀ। ଆପଣା ବୟସ, ସାଧନା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଜାହିର କରି ଆପଣା ଅହମ୍ ସର୍ବସ୍ୱ ମତକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲଦି ଦେବୁ ନାହିଁ। ତୁ ପରା ମୋ ମତକୁ ଲୋକ ସମାଜରେ ବପନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡି ବାଟ ଚାଲୁଛୁ। ପୁଣି ତୋ ମତ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ତୁ ପରା ଶରଣାଗତିର ବାନା ଉଡ଼ାଉଛୁ। ପୁଣି ପୌରୁଷ ଦେଖାଉଛୁ କିପରି? ହଁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦେଖାଇ ଚରମର ନିକଟତର ହେବାକୁ ସବୁବେଳେ ସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରି ଚାଲିବୁ। ପ୍ରାପ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତେଣିକି ଦୈବିକ ରୂପା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଶାନ୍ତ ସମାହିତ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ତର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ବାପ। ଚରମରେ ମୋ କଳାମାଣିକ, ସମାଜରେ ଜୀବ ଆପଣା ଭାବରେ ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ବଚନ ସର୍ବସ୍ୱ ବା କବୀରମାନେ ପ୍ରଚାରକ ନୁହନ୍ତିରେ, ସେମାନେ ପ୍ରତାରକ। ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ପରତେ ଯିବୁ ନାହିଁକି, ଠକି ଯିବୁରେ ଧନମଣି, ଠକି ଯିବୁ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ସେ କାନରେ କାଢ଼ି ଦେବୁ। ସେମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସକ, ଆତ୍ମପ୍ରଚାରକ, ପ୍ରପଞ୍ଚକ, ପ୍ରତାରକ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବୁ, ନିଜେ ଦୂରେଇ ରହିବୁ। ସେମାନେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ, ହିଂସ୍ରକ, ଅହଙ୍କାରକୁ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସଞ୍ଚି ରଖି ତୋତେ ସେମାନେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ହିଂସା କରନ୍ତି। ସାମନାରେ ପ୍ରଶଂସା କରି ପଶ୍ଚାତରେ ନିନ୍ଦା କୁତ୍ସା ରଟନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ପ ପରି କ୍ରୂର, ଖଳ ଲୋକ। ଚରମ, ତୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାଧନା କରିଥିବୁ, ଧାରାଧରି ଧରାଧାମରେ ଚଳୁଥିବୁ। ଆଳସ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିବୁ ନାହିଁ। ତୋତେ ତାହା ବତାଇଛି, ତୋ ପାଇଁ ତାହା ହିଁ ପନ୍ଥା। ଅନ୍ୟ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସେଥିକୁ ନଜର ତୋଳିବୁ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ତା ପନ୍ଥା ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଅନୁଭୂତିରେ ସେହି ସତ୍ତାକୁ ତୋଳି ଧରିବୁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତି କହି ଭକ୍ତିଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରିବୁ। ଅନ୍ୟକୁ ଆଦର ପ୍ରେମ କରିବୁ।
ଅବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ କିଛି ହେଲେ କହିବୁ ନାହିଁ, ନୀରବ ରହିବୁ। ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ତୁଚ୍ଛ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରନ୍ତି, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବ ସେମାନେ ବିକୃତ ଭାବ ନେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଖେଳନ୍ତୁ ମନ ଇଚ୍ଛା, ଚିଟ୍ଟା ଲାଗିଲେ ବଳେ ବୁଝିଯିବେନି। ଭାବ ଭେଳିକିରେ ଆମେ ନ ଥାଉ, ଆମେ ପରା ଅନ୍ତରତମରେ ଆସନ ମାଡ଼ି ବସିଥାଉ। କର୍ମହୀନ ହେବୁ ନାହିଁ ଚରମ। ଆମେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜେ କହିପାରିବୁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକ ବାଛିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରାଇ ନେଉଛୁ। ତାଙ୍କୁ ତୁ ଅବମାନନା କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ନେଇ ତୋତେ ଦେଲେ ଶିରପାତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ରେ ବାୟା। ବାଉଳା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କଲେ ତୋର ଅହଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଆମକୁ ଅବମାନନା କରିବାର ଦୋଷ ଲାଗିବ ଯେ ସାମାଜିକ ଅଭ୍ୟର୍ଥନାରେ ମଜିଯାଇ ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ଓହରି ଯିବୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ରୋଗ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନୟନର ପଥରୋଧ କଲେ ଏହି ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଭୌତିକ ପ୍ରାପ୍ତି ପଛରେ ଜୀବ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବଦ୍ଧ ହୁଏ। ମୁକ୍ତିପଥ ଆପଣା ଛାଏଁ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ରେ। ପରମାର୍ଥିକ ଜୀବନ କଳଙ୍କିତ, କଳୁଷିତ, ବିଷାକ୍ତ ଓ ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ। ସାବଧାନରେ ଥିବୁ, ଆମ ପ୍ରତି ଅବଧାନ କରି ରହିଥିବୁ। କେହି ତୋତେ ନ ଚିହ୍ନନ୍ତିରେ ଚରମ, ତୁ ଅଚିହ୍ନା ଅଜଣା ହୋଇ ରହିଥା। ଏକମାତ୍ର 3 ପାଦ ପକାଇ ସମାଜକୁ ପଶିଛୁ, 4ର୍ଥ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଥଉଁ ଏତେ ତରବର କିଆଁ? ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲେ ତୋତେ ଖୋଜିବେ, ତୋତେ ହିଁ ଲୋଡ଼ିବେ। ତୁ ମୌଡ଼ମଣି ହୋଇ ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ବିରାଜିବୁ ନାହିଁ। ତୋତେ ଛାଡ଼ି କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ରେ? ମନଉଣା କରିବୁ ନାହିଁ ଧନ। କିଛି କହିଛି ପରା ତୋତେ ତଳମୁଆ ହୋଇ ମୌନ ରହି ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ଆମରି ଭାବକୁ ମୂଳ କରି ଆମ ପ୍ରେମ ରସରେ ମଜି ରହିବୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବୁ, ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବୁ। ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କ୍ରିୟା କରି ଚାଲିବୁ। ତୋ ଉପରେ ଶୁଭ ନଜର ଢାଳି ଦେବୁ। ସବୁ ତୁ ପାଇବୁ ରେ ଗଳାମାଳି। ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ଲଭିବୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲୟ ରଖି ଭୟଶୂନ୍ୟ ଶଙ୍କାହୀନ ହୋଇ ପାଦ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପକାଇ ଆଗେଇ ଚାଲରେ ବାୟା। ସାମାଜିକ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରତିପତ୍ତି ଚାଟୁବାଣୀରେ ମୋହିଯିବୁ ନାହିଁ ରେ ଚରମ। ମୋର ଧନଟି ପରା ଏସବୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ, ଅନିତ୍ୟ, ନିତ୍ୟ, ସତ୍ୟ, ସନାତନ, ଶାଶ୍ୱତ, ଅବିନଶ୍ୱର ସନ୍ଧାନୀ ହେବୁ। ନିଷ୍ଠା, ତ୍ୟାଗ, ପ୍ରେମ, ଆନ୍ତରିକତା, ସେବା ଆଦିର ଫଳ ଅମୃତମୟ। ତାହା ହିଁ ତୋର ଧ୍ୟେୟ ହେଉ। ମୋର ବୀର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କର। ଅବିଚଳ ଅଟଳ ମେରୁ ସଦୃଶ ରହ। ଏହା ହିଁ ତୋତେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ତୋତେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ପାଦର ଆଶୀଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାଦର ଆଶୀର୍ବଚନକୁ ପଠନ, ପାଠନ, ମନନ, ସ୍ମରଣ, ଧ୍ୟାନ, କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଥିବୁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିସ୍ମରି ଯିବୁ ନାହିଁ ରେ ଗଳାମାଳି। ନୀଳରତନ ମୋ ଚରମରେ ମୁଁ କଲ୍ୟାଣ ଦେଉଛି ତୋତେ। ତୋ ଜୀବନ କାଳରେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାଖୁଡ଼ା ମେଲାଇ ବିକଶିତ ଅମଳିନ ପବିତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଷ୍ପ ହୋଇ ଆପଣାର ସୁଗୁଣ, ସୁଜ୍ଞାନ, ସୁକର୍ମ, ସୁବାକ୍ୟରେ ଏହି ଧରାଧାମକୁ ସୁଭାଷିତ କରି ତୋଳ। ଆପଣା ଭିତରେ ଗଚ୍ଛିତ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ କର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଏକ ଲୟରେ ଅତୁଟ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅନୁଗତ୍ୟର ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲ। ତ୍ୟାଗ କର, ତ୍ୟାଗର ଶକ୍ତି ଅମାପ। ତ୍ୟାଗରୁ ମୁକ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ମିଳେ। ତୋତେ ଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆମେ ପରା ସର୍ବଦା ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛୁ। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖ ରେ ବାୟା, ତୋ ଚଲାପଥକୁ ମୁକ୍ତି ମଶାଲରେ କିଏ ଆଲୋକିତ କରିଛି? ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଦେଖ, ଚିହ୍ନିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିବୁ। ନିଜେ ଚିହ୍ନି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ରର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଛେଇ ଦେବୁ ରେ ମୋ ବାୟା ଅମୃତ ପୁତ୍ର। ପୁଣି ଥରେ ମୋ କୋଳକୁ ଫେରିଆ ରେ ଚରଣ, ମୋ କୋଳକୁ ଫେରିଆ। ତୋର ଚିରମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ପିତା। ବୋଲ ଚରମନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ।